बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटास्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः
सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। शुद्धभावः प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यं प्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम्। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैय्यङ्गवीणप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालककृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणां तथा। एवं श्रीयदुनायकं किल घनश्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुंश्च स्मरेत्। आचार्य चरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगं स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा। श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य
पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः। यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ભગવાનની એક વિલક્ષણતા છે, અનેક વિલક્ષણતાઓ માની. એક છે અદ્વિતીય છે. વેદ પણ વર્ણન કરે છે એકમેવાદ્વિતીયમ બ્રહ્મ, એક અને અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે. અને એવા એક અને અદ્વિતીય ભગવાનને એકલા રહેવાનું ગમતું નથી. સદ્વિતીયમ ઐચ્છત, વેદમાં વર્ણન કરે ભગવાને ઈચ્છા કરી બીજાની. એ જ વેદ સાથે કે છે દ્વિતીયાદ્વૈ ભયમ ભવતી, બીજો હોય તો ભય થાય, એકલો હોય તો અભય મળે. આ ભગવાને ભય ઉભો કર્યો કે લીલા કરી? દ્વિતીયમ ઐચ્છત, એમણે જ ઈચ્છા કરી બીજાની. અને ભગવાને ઈચ્છા કરી બીજાની, એ ભય દેનારી નહીં, અભય દેનારી છે. અને વેદ કરતા વિલક્ષણ આ વાત, એનું નામ પુષ્ટિ, એનું નામ લીલા. વેદમાં તો બહુ સ્પષ્ટ કે છે દ્વિતીયાદ્વૈ, નિશ્ચયપણે બીજો હોય એટલે ભય થાય. એકલો હોય ને ભય ન લાગે, બીજો આવે એટલે શરૂઆત થાય ભય લાગવાની. પણ ભગવાન કહે છે મને એકને જાણો, અભય થઈ જશે. આનંદમ બ્રહ્મણો વિદ્વાન ન બિભેતિ કુતશ્ચન. બ્રહ્મના આનંદને ઓળખે, ભય એને ક્યાંય નથી, અભય એને મળી જાય. પણ બ્રહ્મ ભલે એકમાંથી બે બનતું હોય કે એકમાંથી અનેક બનતું હોય, બે પ્રકારની આ લીલા. એકમાંથી બે થવાની એ નિત્ય લીલા, અને એકમાંથી અનેક થવાની એ વિશ્વ લીલા. બંને લીલા ભગવાનની, બંને લીલા કરનારા ભગવાન. પણ બધી પરિસ્થિતિમાં માત્ર જો ભગવાન જ જણાય અને ભગવાન જ ઓળખાય તો ભય ન રહે. પણ બીજું છે એવું ભાન એ ભય કરાવશે. બે હોવાથી ભય નથી, બે હોવાના ભાનથી ભય છે. અને બે ન હોવાનું ભાન થાય એનું નામ અદ્વૈત. અને એ અદ્વૈત વેદાંતનું જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત થતું હશે. બધા જ એ અદ્વિતીય તત્વને પોતપોતાની રીતે સમજાવતા હશે. કોઈ કહે છે કેવલ અદ્વૈત છે, કોઈ કહે છે દ્વૈત પણ છે ને અદ્વૈત પણ છે, કોઈક કહે છે વિશિષ્ટ અદ્વૈત છે, કોઈક કહે છે શુદ્ધ અદ્વૈત છે. ગમે તેમ બધાએ અદ્વૈતમાં વચ્ચે એક લઈ આવ્યા દ્વૈત. અને દ્વૈતને દૂર કરવાના બધા પ્રયત્નો, એનું જ નામ અદ્વૈત. બે ન હોવા છતાં બેપણાનું ભાન ત્યાં ભય, બે હોવા છતાં કે બહુ હોવા છતાં એકતાનું ભાન, એનું નામ અભય.
વ્યવહારમાં પણ પરિવાર એક છે એનું ભાન આવશે એટલે અભય. પણ બહુ છીએ અને બહુ જુદા જુદા છીએ એનું ભાન થાય એટલે ભય. ભારતીય સંસ્કૃતિની આ એક વિલક્ષણતા છે. અનેકની વચમાં પણ એકતાનું એ દર્શન કરાવે છે. આ એકતા પરમાર્થતઃ છે, સ્વરૂપથી છે, સર્વરૂપે ભગવાન છે તેથી. અને સર્વરૂપે બિરાજતા ભગવાન ક્યાં નથી. અને ભગવાનની ઓળખ જો મળે ભય જાય. બીજાની ઓળખ થાય તો ભય થાય. અને બીજું નથી, ભગવાન જ છે, આ એક જ ભાન થાય, સમજ મળે તો ભય ટળે, ભય જાય. સાદી ભાષામાં કેવું હોય, અજ્ઞાનથી ભય થાય અને જ્ઞાનથી ભય જાય. અજ્ઞાન અને જ્ઞાન બહુ જુદી વસ્તુઓ નથી રહેતી. બહુ સાથે રહેતી વસ્તુઓ છે. ભલે બધાને લાગે કે અજ્ઞાન ને જ્ઞાન સગાઈ ન હોય, જ્ઞાન મળે તો અજ્ઞાન જાય, એવું કઈ નથી. ગીતાકારને એવું દેખાય કે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બે જોડે જ રહેતા હોય. અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ તેન મોહયંતિ જંતવઃ. અજ્ઞાનથી જ્ઞાન ઢંકાયેલું હોય. તમારે જ્ઞાન નવું ન લેવા જવું પડે. અજ્ઞાનને દૂર કરશો એટલે જ્ઞાન દેખાશે. આ બહુ છે, બીજા છે એ અજ્ઞાન. દૂર કરી દો, આ ભગવાન છે, એનું નામ જ્ઞાન. વર્ષો સુધી તપસ્ચરણ કર્યા પછી, ગુરુચરણોની સેવા કર્યા પછી કદાચ જ્ઞાન મળતું હશે. બહુ કઠિન છે જ્ઞાન. જ્ઞાનનો માર્ગ એ કઠિન અને જ્ઞાન પણ એવું કઠિન. અને એટલા માટે જ્ઞાન મેળવવાના પ્રયત્નો પણ સહેલા ન પડે, એ પણ કઠિન. ભાગવતકારે આ કઠિન લાગતું જ્ઞાન બહુ સરળતાથી આપી દેવા ઈચ્છે. સમાજમાં જ્ઞાનમાં સૌનો અધિકાર ક્યાંથી હોય? વૈરાગ્ય વગર. વૈરાગ્ય હોય તો જ્ઞાન સંભવે. એવો વૈરાગ્ય ક્યાંથી લાવે? હા, મોટે ભાગે સંસારમાં આસક્તિ વાળા લોકો છે. એવા લોકોનો અધિકાર તો 11મા સ્કંદમાં ભગવાને કર્મ માર્ગમાં બતાવ્યો છે. તો કર્મ માર્ગે યજ્ઞ યાગાદિથી જોઈતા ફલ પ્રાપ્ત કરી શકાય. માણસ પોતાના અભિલષિતના મળવાથી આનંદ કંઈક અનુભવી શકે, એટલે કર્મ બતાવ્યું હતું. અને કર્મમાં આસક્તિ વાળાનો અધિકાર. પણ જોજો, આપણે બધા ન એકલી આસક્તિ વાળા છીએ, ન વૈરાગ્ય વાળા છીએ. ક્યારેક કંટાળો આવી જાય, જેને આપણે એક અંશે વૈરાગ્ય કહેતા હોઈએ. આ બધું નકામું છે. આ બધાને મળવું નકામું છે. ભગવાન ભજવા બહુ સારા છે. આ ક્ષણિક સ્મશાન વૈરાગ્ય જેવો કોઈક વૈરાગ્ય દેખાઈ જતો હોય. ત્યાં સુધી સંસારમાં આસક્તિ હોય, કડવા અનુભવોથી એટલે આસક્તિ જરા ઓછી થાય. ચાલી જાય કે નહીં એ તો ખબર નથી, ઓછી થતી લાગે. આસક્તિનો આભાસ હળવો થતો લાગે, દૂર થતો લાગે. દૂર પૂરેપૂરો ન થઈ જાય લાગે, પણ પછી થોડી વાર થાય, જરૂરિયાતો દેખાય, ગરજ દેખાય, એટલે પેલો વૈરાગ્ય વિદાય થઈ જાય. બધાને મળવાનું મન થઈ જાય, બધાની પાસે જવાનું મન થઈ જાય. વૈરાગ્ય ક્યારે બાષ્પીભવનમાં ઉડી ગયો, કે હવાના ચકોરામાં ઉડી ગયો, કે અંતઃકરણમાં ઉભરાતી વાસનાઓની પરંપરામાં લહેરોમાં વહી ગયો, ખબર ન પડે. અને એમાં જ્ઞાન ક્યાં સંભવે? સ્થિર રહેવાનું. એટલા માટે ક્યાં અધિકાર એનો કર્મ માર્ગમાં કેવલ આસક્તિ હોય ત્યારે.
વૈરાગ્ય હોય તો અધિકાર જ્ઞાન માર્ગમાં, પણ આપણી સ્થિતિ એવી હોય ન વૈરાગ્ય સ્થિર રહેતો હોય અને ન આસક્તિ સ્થિર રહેતી હોય, બેની વચમાં મિશ્ર ભાવથી ચાલ્યા કરતા હોઈએ. થોડીક વાર બધા અણગમતાય લાગે અને કામ કરે એટલે મનગમતાય લાગે. આ સ્વાભાવિકતા આપણી ચાલ્યા કરે. કોઈને એવા સ્વજનો નથી, કોઈને એવા સમાજમાં સંબંધો નથી એક સરખું પ્રિયત્વ એમાં રહેતું હોય, એક સરખા પોતાના લાગતા હોય, એક સરખા પ્રિય લાગતા હોય, એવા સમાજમાં ભાગ્યે જ કોઈ મળશે. કદાચ મળે તો અપવાદરૂપ હશે. મોટે ભાગે સાનુકૂળતામાં સૌ સારા લાગે અને પ્રતિકૂળતામાં સૌ પીડનારા લાગે, અણગમતા થઈ પડે અને ત્યારે વૈરાગ્ય દેખાય. ક્ષણભર લાગ્યા, કોઈને મળવું નહીં, કાંઈ કરવું નહીં, કાંઈ જવું નહીં, ઘરમાં બેસો અને આપણા ભગવાન બેનું કામ કર્યા કરો. આવું લાગે, ટકે નહીં. પછી પાછો થોડો સમય થાય, કામ પડે અને એકાદ સારું કામ કોઈ આપણું કરી આપે એટલે લાગે નાના સંબંધ રાખવા જેવા છે, મળવા જેવું છે. વૈરાગ્ય વિદાય થઈ ગયો. અને એટલા માટે ન જ્ઞાનમાં સ્થિતિ સંભવે ન કર્મમાં સ્થિતિ સંભવે. એટલે ભગવાન કહે છે ભક્તિ યોગો સુખાવહ, ભક્તિ યોગ સુખાવહ. તમને આ ભક્તિ યોગ સુખ આપશે. અને એટલા માટે ભાગવત એ ભક્તિ જનિકા સંહિતા છે. લોકોને મોટે ભાગે ભક્તિ જ સુખદ છે, પણ ભક્તિ લાવવી ક્યાંથી? ભક્તિ બધાને ગમે તો ખરી, ભક્તિ કોમલ પણ છે, ભક્તિ સરળ પણ છે અને ભક્તિ સફળ પણ છે. પણ આ ભક્તિ ખરેખર શું છે? એક જુદી વસ્તુ છે, સમજવું. અને આવી ભક્તિ મેળવવી ક્યાંથી એ બીજો જ પ્રશ્ન છે. તમને બજારમાંથી કાપડ મળી શકે, બજારમાંથી સોનું મળી શકે, બજારમાંથી હીરા મળી શકે, ધૂળ જોઈતી હોય તો સામાન્ય ચીજ એ પણ મળી શકે. આ સરસ ફૂલ મળી શકે, બજારમાં શું ન મળે? લગભગ બધું મળી આવતું હશે, 3-4 ચીજો બજારમાં ન મળે. એક ભક્તિ બજારમાં ક્યાંય નથી મળતી, ખેતરમાં ઉત્પન્ન થતી નથી, વરસાદમાં વરસતી આવતી નથી, રસોડામાં એને પકવી શકાતી નથી, તમારી ફેક્ટરીમાં એને ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી. ભક્તિ લાવવી ક્યાંથી? ભક્તિઓ સુખાવહ તો સાચી વાત છે કે સંસારીઓ માટે, જેને વૈરાગ્ય સ્થિર નથી એનો જ્ઞાનાધિકાર નથી, જેને સદૈવ આસક્તિ નથી એનો કર્માધિકાર નથી. બાકી રહ્યો ભક્તિ યોગ. કલ્યાણના 3 જ માર્ગો છે, એ ધ્યાન રાખજો. હા, બહુ સરસ વાત ભગવાન કહે છે. યોગાસ્ત્રયો મયા પ્રોક્તા નૃણામ શ્રેયો વિધિત્સયા. 11મો સ્કંદ 20મો અધ્યાયમાં મળશે. માનવનું કલ્યાણ કરવા માટે 3 યોગો મેં કહેલા છે. યોગ એટલે સાધન, યોગ એટલે ઉપાય. અહીંયા માર્ગ 3 જ. જ્ઞાનમ કર્મ ચ ભક્તિશ્ચ. કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ. ક્રમ જો જુદો ગણાવ્યો તો ભગવાને. હા, જ્ઞાનમ કર્મ ચ ભક્તિશ્ચ. સમજીને જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. ભગવાને બહુ સમજપૂર્વક આ ક્રમ રાખ્યો. જ્ઞાન અને ભક્તિનો મેળ ઓછો લાગશે, ઓછો મેળ મળશે એટલે વચ્ચે કર્મને રાખ્યું. કર્મ વૈરાગ્ય હોય તો જ્ઞાન માર્ગ, અને કર્મમાં આસક્તિને થોડોક વૈરાગ્ય હોય તો ભક્તિ માર્ગ. એટલે કર્મ વચ્ચે રાખ્યું, બેનો સંબંધ સાધનારું. જ્ઞાન અને ભક્તિ એક છેડે રાખ્યો. પણ આ ભગવાનને મને કોઈ પૂછવાનું મન થાય, આ ભાગવત જોઈએ તો જ્ઞાન અને ભક્તિ જુદા નથી રહેતા. ભલે તમે ઉપાયો તરીકે જ્ઞાન અને ભક્તિમાં અંતર પાડ્યું, કર્મ વચ્ચે રાખ્યું, પણ વાસ્તવમાં ભાગવતમાં જુઓ, ભક્તિ શાસ્ત્રોમાં જુઓ તો જ્ઞાન એટલું બધું દૂર નથી ભક્તિથી, અને ભક્તિ એટલી બધી દૂર નથી જ્ઞાનથી. તમને બીજું કશું પ્રમાણ ના આવડે, સામાન્ય સાંભળેલી કથા, આ જ્ઞાન અને ભક્તિનો સંબંધ શું થાય ભાગવતના મહાત્મ્યમાં બતાવ્યો છે. જ્ઞાન કોણ હતા અને ભક્તિ કોણ હતા?
લો માં અને દીકરો. હવે માં અને દીકરો દૂર રહે કે પાસે રહે, કોણ જાણે. ભગવાને દૂર કાઢ્યા હતા. જ્ઞાન કર્મ છે ભક્તિશ્ય કહીને કર્મ વચ્ચે રાખ્યું, એક તરફ જ્ઞાન એક તરફ ભક્તિ. જ્યારે ભાગવતકાર કહે છે મહારાજ આ ત્રણેયનો સુમેળ સાધવો હોય તો મારું કામ. અને ભગવાને રૂપ દશામાં, અવતાર દશામાં જે ન કર્યું, જ્ઞાન અને ભક્તિને દૂર રાખ્યા, જુદા રાખ્યા, અનવતાર દશામાં એ જ ભગવાને ભાગવત રૂપે જ્ઞાન અને ભક્તિનો સુમેળ સાધી દીધો. અવતાર દશામાં જે ન થયું અનવતાર દશામાં થઈ ગયું. અવતાર દશામાં ઉદ્ધવજીને જ્ઞાન આપતા હતા ત્યારે કે છે જ્ઞાન અને ભક્તિ બે જુદા હોય, અને જ્યારે અનવતાર દશામાં ભાગવત રૂપે પ્રગટ થઈ ગયા ત્યારે કે છે ચિંતા ન કરશો, આ જ્ઞાન એ તો ભક્તિનો પિતા પણ થાય અને જ્ઞાન ભક્તિનો દીકરો પણ થાય. નારદ પંચરાત્રમાં જો કે શ્લોક મળતો નથી પણ કહેવાય છે નારદ પંચરાત્રનો પ્રાચીન કાળમાં કોઈ ભાગ લુપ્ત થઈ ગયો છે એમાં છે. આપણી પાસે તો જેટલું છાપેલું હોય એટલું મળે, હસ્તલિખિત હોય એટલું મળે, પરંપરાગત નથી મળતું. પંચરાત્રમાં મહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વસ્તુ સુદૃઢ સર્વતોધિક સ્નેહો ભક્તિર્તિ પ્રોક્ત તયા મુક્તિર્ન ચાન્યથા. ત્યાં કહે છે પહેલું મહાત્મ્ય જ્ઞાન થાય અને પછી ભગવાનમાં સુદૃઢ અને સર્વાધિક સ્નેહ થાય, એનું નામ ભક્તિ. મહાત્મ્ય જ્ઞાનમાંથી ભક્તિ થઈ તો જ્ઞાન પિતા છે અને ભક્તિ એની દીકરી છે. આ ભક્તિ શાસ્ત્ર કહે છે. અને ભાગવત મહાત્મ્યમાં કાર તો કહે છે ચિંતા ન કરશો, ભક્તિ તો માં છે, જ્ઞાનને પોષનારી છે. બે જુદા રહેનારા નથી. પણ હા, આજના સમાજમાં દીકરાઓ મોટા થાય ને કદાચ મા બાપ સાથે સંબંધ ન બનતો હોય, મેળ ન મળતો હોય, મનથી જુદા રહેતા હોય તો જુદી વાત છે. ભાગવત કહે છે જુદા રહેનારની બધું ભેગા રહેનારની કથા કરીએ છીએ. અને એટલા માટે માં અને દીકરો, ભક્તિ અને જ્ઞાન બે જુદા રહેનાર નહીં, સાથે રહેનાર બતાવ્યા. પછી પ્રશ્ન એક થયો કોઈ વાર કે આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે દીકરા થયા, ભક્તિ માં થયા, બાપનું નામ નથી બતાવ્યું. કે એમના પિતા કોણ? ભાગવતમાં ઘણી કથા એવી છે જ્યાં પિતાનું નામ ન મળતું હોય. નારદજી એમના પૂર્વાવતારની કથા જ્યારે કહે છે ત્યારે પહેલા સ્કંદના 4 અને 5, 6 અધ્યાયમાં એમની કથા છે, ત્યાં વર્ણન કરે છે. નારદજી કહે છે અહમ પુરાતીત ભવે ભવમ મુને. ભાગવત નથી લાવ્યા? દાસ્યાસ્તુ કસ્યાશ્ચ નવેદવાદિનામ. 4 અધ્યાય પહેલો સ્કંદ. નિરૂપિતો બાલક એવ યોગિનામ શુશ્રૂષણે પ્રાવૃષિ નિર્વિવિક્ષતામ. અહમ પુરાતીત ભવે અભવમ મુને. હે મુને, હું પહેલાની સૃષ્ટિમાં કસ્યાશ્ચન દાસ્યાહ, કોઈ એક દાસીનો દીકરો હતો. પૂછો તમારા પિતાજી કોણ હતા? નારદ કે મને ખબર નથી, પિતાનું નામ નથી આપ્યું. એમ ભક્તિદેવી અને નારદજીના સમાગમમાં નારદે વર્ણન કર્યું, ભક્તિને પરિચય કરાવ્યો, ભક્તિને પોતાને સ્વરૂપ બતાવ્યું, ભક્તિએ પણ પોતાનું વર્ણન કર્યું. ત્યાં ભક્તિદેવી કહે છે અહમ ભક્તિ રીતિ ખ્યાતા ઇમૌ મે તનયૌ મતૌ. મારું નામ ભક્તિ પ્રસિદ્ધ છે. આ બે મારા દીકરા ઓળખો છો? જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામ માનવ. બેના નામ બતાવ્યા, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. કોણ જાણે એમના પિતાનો પરિચય ન કરાવ્યો.
આ ભક્તિના પતિ કોણ? જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના દીકરા કોણ? જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના પિતા કોણ? પ્રશ્નાર્થ બાકી રાખ્યો. અને કોણ જણ નારદને પૂછવા જેવું ન લાગ્યું. જેમ નારદની કથામાં વ્યાસને પૂછવા જેવું ન લાગ્યું. નારદે કહ્યું હું દાસીનો દીકરો હતો, તો વ્યાસે ન પૂછ્યું તારા બાપ કોણ હતા, પિતા કોણ હતા, ન પૂછ્યું. એમ નારદને ભક્તિને પૂછવા જેવું ન લાગ્યું તારા પતિ કોણ, ન પૂછ્યું. પૂછવા જેવું નહોતું એટલે ન પૂછ્યું કે જરૂરી નહોતું માટે ન પૂછ્યું? ભક્તિ બધા જ કરે છે એવું લાગે છે. ભગવાનના સંબંધ વાળું કાંઈક કામ કર્યું, લોકોએ ભક્તિ માની લીધી. માળા ફેરવી, માની લીધું આ ભક્તિ છે. દર્શને ગયા, માની લીધું આ ભક્તિ છે. ઘરમાં જે કંઈ બની આવે એ સન્મુખ થયા, સેવા કરી, હાથ પવિત્ર કર્યો, માની લીધું આ ભક્તિ છે. ખરેખર આ ભક્તિ છે એ તો પ્રશ્ન છે. પણ માનીએ છીએ ભગવત સંબંધી કાંઈક કરીએ એટલે લોકો કહેશે આ ભક્તિ છે. કથામાં આવ્યા તો ભક્તિ છે, ખરું. ભાગવત વાંચ્યું, ભક્તિ છે. તીર્થયાત્રા ગયા કરવા ગયા, ભક્તિ છે. જેટલા ઘરમાં ફોટા હોય બધાના હાથ ફેરવતા ફેરવતા ચરણ સ્પર્શ કરતા રહ્યા, બધા કે ભક્તિ છે. જે સ્વરૂપમાં કાંઈક અંતઃકરણ પ્રભુ પ્રત્યે ઢળતું દેખાય, લોકો એને ભક્તિ નામ આપી દીધું. ખરેખર એ ભક્તિ છે કે કેમ એક પ્રશ્ન છે. મહાત્માની કથામાંથી નાની વાત કહું. જો એ ભક્તિ છે તો એને 2 દીકરા હોવા જ જોઈએ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. દીકરા વગરની માં નથી આ ભક્તિ, દીકરા વાળી માં છે ભક્તિ. આપણામાં ભક્તિ છે કે નહીં નિશ્ચિત કરવું હોય, શોધી કાઢજો. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જીવન વ્યવહારમાં છે. માં દીકરા વગર નથી રહી શકતી, એમ ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વગર સ્વસ્થ નથી રહી શકતી. એનું મોટામાં મોટું દર્શન તમને બધાને હસાવનારી, બધાના દુઃખો દૂર કરનારી ભક્તિ ભાગવતના મહાત્મ્યમાં રડતી દેખાશે. ભક્તિ કરનારા બધા પ્રસન્ન થતા હશે, ભક્તિ કરનારા બધા રાજી થતા હશે. ભક્તિમાં રડી રહ્યા છે, એ પ્રસન્ન નથી, એ રાજી નથી. એના 2 દીકરા કશા કામના નથી, છે કામના નથી, ગરડા છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઓળખાય આ ભક્તિ. હવે બધાને સુખી કરનારા ભક્તિ સ્વયં દુઃખી છે. ભક્તિ કરનારા કે છે જ્ઞાનની જરૂર નથી, વૈરાગ્યની જરૂર નથી. એવું જો લાગતું હોય તો જ્ઞાન છે. મહાત્માની કથાનો વિચાર કરજો. ભક્તિના દીકરા તો છે પણ ગરડા છે ને, અને ભક્તિ દુઃખી છે. ચાલો એ યુવાન કે ગરડા એની પછી વાત કરશું, પેલા દીકરા તો જોઈએ ને. ભક્તિ છે તો એ નિષ્ફળ નથી, એ સફળ માં છે. સફળ પત્ની, સફળ માં, એનું નામ ભક્તિ. જો ભક્તિ છે તો જ્ઞાન જોઈએ. ભક્તિ હશે તો એની માટે જ્ઞાન આવશે. તમારે જ્ઞાન મેળવવા નહીં જવું પડે, કેવલ જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. અને ભક્તિ હશે તો જ્ઞાન શોધતું આવશે. જેમ નાનું છોકરું ભૂખ્યું થાય, તરસ્યું થાય, કોને શોધતું હોય? માને ને. અને એકલું માનવનું બાલક નહીં, હ પંખી હોય નાનકડું, ભૂખ્યું થાય, પાંખો ફૂટી નથી, ક્યાંય જઈ શકતું નથી, ભૂખ્યું થયું છે, કોને શોધશે? પેલા વૃત્રાસુરજીને યાદ કરી લો ને, 6 સ્કંદના 11મા અધ્યાયમાં. અજાત પક્ષ ઇવ માતરંખગા, પાંખ ફૂટી નથી, ઉડી શકતા નથી, એવા નાનકડા પંખીના બચ્ચા એની માને યાદ કરતા હશે, રાહ જોતા હશે. પછી પશુઓમાં પણ જુઓ, પેલા ભૂખ્યા ભૂખ્યા ગાયના વાછરડા ભૂખ્યા થયા હશે, રાહ કોની જોતા હશે? એની માનીને. માં સિવાય રહી શકતા નથી,
કે બાપની રાહ નથી જોતા, માની રાહ બધા જુએ છે. મા પાસેથી જે માધુર્ય મળે, મા પાસેથી મમતા મળે ને એ પુરુષ પાસે, પિતા પાસે ક્યાં મળે? પરુષતા હોય ને નામ પુરુષ. પરુષતા એટલે થોડી કઠોરતા, પુરુષમાં સ્વાભાવિક હોય. મામાં મસરૂણતા હોય, મામાં મમતા હોય, અને એટલા માટે છોકરા માને વળગીને રહેતા હોય, માને શોધતા આવતા હોય. વત્સ તારા ક્ષુધારતા, હા એ નાનકડા વાછરડા ભૂખ્યા થયા, કોને શોધશે? માતરમ, એની માને શોધશે. બસ એમ માણસનું બાલક પણ નાનકડું હશે, ભૂખ્યું થયું હશે, કોને શોધશે? એની માને શોધશે. માને શોધશે. એમ જો માં છે તો ધ્યાન રાખજો, દીકરાઓ આપણી પાસે દોડતા આવશે. માનું નામ ભક્તિ. સર્વત્ર સર્વરૂપે ભગવાન વિરાજે છે, એ ભગવાન મારા સ્વામી છે. બસ આટલું જ્ઞાન પૂરતું છે. પછી શાસ્ત્રથી નિષ્પન્ન થતું જ્ઞાન જોઈશું કોઈ વખતે. અત્યારે તો આટલું પ્રાથમિક જ્ઞાન બહુ જરૂરી અને પર્યાપ્ત છે. કયું જ્ઞાન જોઈએ? સર્વરૂપે ભગવાન સર્વત્ર છે અને એ ભગવાન મારા સ્વામી છે. આટલું જ જ્ઞાન જરૂરી છે. બધો વ્યવહાર બદલાઈ જશે. અને વૈરાગ્ય, ભગવાન મારા છે, ભગવાન સિવાય કશું મારું નથી, આ નામ વૈરાગ્ય. ક્યાં લેવા જવો પડે એવા વૈરાગ્યને? જેને લાગે છે કે ભગવાન મારા છે, જેને લાગે છે કે કૃષ્ણ મારા છે, એને બીજું કશું પોતાનું લાગે નહીં. અને ભગવાન ગમે પછી બીજું કશું ન ગમે, આનું નામ વૈરાગ્ય. જેને જેને ભગવાન ગમ્યા છે એને જોજો બીજું કાંઈ જ ગમતું નહીં હોય. વિષયો હોય કે વૈભવો હોય, વિલાસો હોય કે વિહારો હોય, ન ગમે. જેને ભગવાન નથી ગમે અને તેના વૈભવ અને વિલાસ ગમે, એને સાધન અને સગવડ ગમે, એને શરીર અને એના સુખો ગમે. પણ જેને ભગવાન ગમી ગયા છે એને પછી કશું ગમતું નથી, બધું ગૌણ છે. આનું નામ વૈરાગ્ય. વિચાર કરજો, તમે જે કોઈ પ્રકારની આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ બધાને તપાસજો, પોતાની જાતને તપાસજો. ભગવાન સ્વામી છે એવું જ્ઞાન છે, અને ભગવાન ગમે તો કશું બધું ગમતું નથી ને. હવે જો આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે તો સમજો ભક્તિ છે. જો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નથી તો ભક્તિ છે જ નહીં. ભાગવતકારે ભક્તિ બતાવી મહાત્મ્યમાં, એ તો જ્ઞાન વૈરાગ્યની માં બતાવ્યા. પછી એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વ્યવહારમાં નથી વણાતા, જીવનના કાર્યોમાં ઉપયોગી નથી થતા, તો જરૂર ક્લેશ કરાવશે. એ ગરડા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. ભક્તિને એનાથી સુખ નથી. દીકરા હોવા છતાંય દીકરા પોતાનું જ કામ ન કરી શકે તો માનું શું કરવાના હતા? જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઘરડા થઈને સૂતા છે, પોતાનું કામ નથી કરી શકતા, માં ભક્તિનું કયું કામ કરે? અને એટલા માટે ભક્તિ દેવી દુઃખી છે. કે આ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય છે તો ખરા, પણ ઘરડા છે. અને વધારે ડર શો લાગ્યો? ઘટતે જ જરઠા માતા તરુણવ તનયા આવીતી. વ્યવહારમાં તો, સમાજમાં તો માં ઘરડા જોઈએ અને દીકરાઓ યુવાન જોઈએ. અહીંયા ઉલટું થયું. માં યુવતી અને બે દીકરાઓ ઘરડા. ભક્તિને વ્યક્તિગત વાંધો નહોતો. શેનો વાંધો હતો? લોકો શું કહે છે? ઘટતે યોગ્ય તો આ કહેવાય, માં ઘરડા હોય. એને બદલે દીકરા ઘરડા છે, લોકો શું કહે છે? ભક્તિ જેવા ભક્તિને લોકોનો પણ ભય લાગે છે. ભક્તિ કરનારને જ્યારે લોકોનો ભય લાગે ત્યારે એને દુઃખ થયા વગર ન રહે. સ્વયં ભક્તિને પણ લોકોના વિચારે જો દુઃખ થયું તો ભક્તિ કરનારને શું ન થાય? ભક્તિ કરનારના જીવનમાં
જો ક્લેશ દેખાતો હોય, દુઃખ દેખાતું હોય તો આ નાના કારણે, નાના કારણે. લોકો શું કહે છે, ભગવાન શું કહે છે એનો ડર ઓછા લોકોને લાગે છે. લોકો શું કહે છે એનો ડર લગભગ બધાને લાગતો હોય. અને લોકોમાં સારા દેખાવા માટે, લોકો આપણને સારા કે માટે બધું કરવા આપણે તૈયાર હોઈએ, પણ સાચા અર્થમાં સારા થવા માટે ઓછો પ્રયત્ન લોકો કરતા હોય. સારા થવાનો પ્રયત્ન એ તો પુરુષાર્થ છે, ધન્યવાદ છે, એક સાચી દિશાનો પ્રયત્ન છે. પણ સારા દેખાવાનો પ્રયત્ન એ તો દંભ છે. છીએ તેવા દેખાવું આપણને પરવડતું નથી ને, છે એના કરતા સારા દેખાવું ગમે છે. છીએ તેના કરતા ઓછા દેખાવું તો ગમતું નથી. સારા દેખાવું છે, શરીરથી એ સારા દેખાવું છે, પદથી પણ સારા દેખાવું છે, કામથી એ સારા દેખાવું છે. થવું હોય સારા એ તો બહુ સારી વસ્તુ છે, ઉત્તમ પ્રકાર છે. પણ દેખાવું હોય સારા એ ક્યારેય સારો બની શકતો જ નથી. એનું નામ તો દંભ છે. અને એક વખત જીવનમાં દંભ આવી ગયો ને તો એનું નામ પેલો બકાસુર ભગવાનને ગળી જાય. દંભ ભગવાનને પણ ગળી જાય તેવો હોય. પોતાના સ્વાર્થ માટે ભગવાનનો દુરુપયોગ કરતા અચકાતો ન હોય. આ દંભ છે. આ બધા દોષો દૂર કરનારું સામર્થ્ય એકમાત્ર ભક્તિમાં છે. પણ ધ્યાન રાખજો, એ ભક્તિ પણ પ્રશ્ન એ હતો કોના સંબંધ વાળી હોય, એના પતિ કોણ. જો ભગવાનની ભક્તિ મોક્ષ માટે કરો તો એ પણ એક પ્રકાર છે. જો ભગવાનની ભક્તિ લૌકિક હેતુઓથી કરો, કોઈ ફલ પ્રાપ્તિ માટે, તો એ પણ એક પ્રકાર છે. પણ ધ્યાન રાખજો, મોક્ષ માટે કરેલી ભક્તિ પણ મોક્ષની ભક્તિ છે, ભગવાનની નહીં. અભિલષિત તો ફલ ભગવાન નથી, મોક્ષ છે. એટલે લૌકિક ફલ મેળવવા માટે ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય તો ધ્યાન રાખજો, એ પણ ભક્તિ ભગવાનની નથી, જે મેળવવું છે તેની છે. એમાં ભગવાન તો સાધન છે. ભગવાનને ફલ રૂપે સમજીને ભજાય નહીં તો એ ભક્તિ છે જ નહીં ભગવાનની. જ્યાં ભગવાન મારા જીવનનું બલ છે અને ભગવાન મારા જીવનનું ફલ છે, આ અનુભવાય અને ફલ રૂપે ભગવાનને ભજાય, એનું નામ ભક્તિ કહેવાય ભગવાનની. અને બીજા બીજા હેતુઓથી ભગવાનને ભજાય તો જેને લીધે ભગવાનને ભજીએ છીએ, જે કાંઈ મેળવવા માટે ભગવાનને ભજીએ છીએ, એની ભક્તિ કરી કહેવાય, ભગવાનની નહીં. અને પરિણામે એને શાસ્ત્ર ભાષામાં સકામ ભક્તિ કહો. એને પરિણામે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જન્મે જ નહીં. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય હોય જ નહીં. પરિણામે ભગવાન માટે જેઓ ભગવાનને ભજતા નથી, એમનામાં ન હોય જ્ઞાન અને ન હોય વૈરાગ્ય. એ બધા ભક્તિની ક્રિયાઓ કરતા હોય, પણ ભક્તિ સ્વયં જો રડતા હોય, જ્ઞાન વૈરાગ્ય ગરડા થાય તો લાગે તો સ્વયં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે જ નહીં, એવા ભક્તિ કરનારના જીવનમાં પ્રસન્નતા ક્યાંથી હોય? જો આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ અને છતાં જીવનમાં પ્રસન્નતા નથી અનુભવાતી, તો ધ્યાન રાખજો, એ ભક્તિ ભગવાનની નથી કરી રહ્યા. એ ભક્તિ કોઈ ભળતાની ભક્તિ છે. જો એ ભગવાનની ભક્તિ છે તો એમાં સામર્થ્ય છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે તમને આપશે જીવનમાં. અને ધ્યાન રાખજો, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ત્યાં નિયામક નથી, દીકરાઓ છે. માના કયાગ્રા દીકરાઓ હોય એવા દીકરાઓ છે. જ્ઞાન પણ માનું લાડકડું છોકરું છે, માના ખોળામાં આળોટતું, અને વૈરાગ્ય પણ ખોળામાં. હા, મહાત્માની કથામાંથી એક બીજું મને તો યાદ આવ્યું કે નાના હોય છોકરા, માના ખોળામાં સૂઈ જાય. આ તો બે ગરડા હતા, જ્ઞાન વૈરાગ્ય, અને ક્યાં સુતા હતા? માના જ ખોળામાં. કોઈ પણ અવસ્થામાં જો વિસામો મળતો હોય આ જગતમાં તો માના ખોળામાં. અને આ ભક્તિ જ માં છે, જેના ખોળામાં જ્ઞાન નહીં વિસામો મળે અને વૈરાગ્ય નહીં વિસામો મળે.
એ ભલે ગરડા થયા હોય, માને ખોળે સૂતેલા છે. આ ભાગવતકારની એક અનુપમ વાત છે. એક રહસ્ય નિરૂપણ કરી રહ્યા છે કે આ ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભલે ભગવાને ઉપદેશમાં જુદા બતાવ્યા હોય, વ્યવહારમાં એક જ છે. અને અવતાર વાળા ભગવાન કરતા અવતાર વગરના આ ભગવાન ભાગવત, એની આ વિલક્ષણતા એને એક કરીને બતાવ્યા, જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યને. ધ્યાન રાખજો, કર્મ ક્યાં જતું રહ્યું? 11મા સ્કંદના પ્રસંગમાં વિચારતા હતા, જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ 3 કલ્યાણના માર્ગો આવ્યા, ભગવાને બતાવ્યા. અહીંયા કર્મ ના આવ્યું. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. તો વૈરાગ્ય અને કર્મ સમાનતામાં છે? એવું નથી. અહીંયા કર્મ ભક્તિમાં અંતર્ગત છે. ભલે ગીતામાં 2 જ નિષ્ઠા બતાવી હોય, 3જા અધ્યાયમાં ખરું, જ્ઞાન નિષ્ઠા અને કર્મ નિષ્ઠા. એટલે કોઈએ કહ્યું આ ભક્તિ સ્વતંત્ર છે જ નહીં. ભક્તિ સ્વતંત્ર નથી, કારણ 2 જ નિષ્ઠા કૃષ્ણે કહી, જ્ઞાન નિષ્ઠા અને કર્મ નિષ્ઠા. ગીતામાં 2 નિષ્ઠા કહી છે. ભક્તિ નિષ્ઠા ક્યાં ગઈ? હું કહું, કૃષ્ણને સાચી ખબર છે અને એટલા માટે એમણે 2 જ નિષ્ઠા કહી, કર્મ અને જ્ઞાન નિષ્ઠા. ભક્તિ, એમાં કર્મ સમાઈ જશે, ભક્તિ એમાં જ્ઞાન સમાઈ જશે. પણ ભક્તિ ન કર્મમાં સમાય, ભક્તિ ન જ્ઞાનમાં સમાય. જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ ભગવાન માટે કંઈક કર્યા વગર નહીં રહી શકે, કર્મ અંદર વણાઈ જશે. કર્મ આપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. એ જે કર્મ કરશે પ્રભુની સેવા હશે. જેને ભક્તિ છે એ કંઈક કર્યા વગર નહીં રહી શકે, અને પોતાને માટે નહીં કરે, પોતાના પ્રભુને માટે કરતો હશે, અને પ્રભુને સુખ થાય એમ કરો, એનું નામ સેવા. પોતાને સુખ થાય, પોતાની સગવડ સચવાય એમ કરીએ એનું નામ સેવા નહીં. પ્રભુને સુખ થાય, પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એમ કરીએ એનું નામ સેવા. કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. મહાપ્રભુએ કર્મનું સ્વરૂપ એક જ બતાવ્યું, અને વાસ્તવમાં તો જગન્નાથજીએ પોતે બતાવ્યું હતું. કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. કર્મ એક જ છે, આ દેવની સેવા. દેવ એક જ છે, કયા? એકો દેવા. કયા? હા, ભર્તુહરિને ભલે સંદેહ હોય, શિવો વા કેશવો વા, એ કે છે એકો દેવા, શિવો વા કેશવો વા. અને એ સમાધાન કરવા માટે જગન્નાથજીએ કહ્યું, દેવ કોણ છે? દેવો એકઃ દેવકી પુત્ર એવ. આ એવકાર મૂક્યો. હ, દેવ એક જ છે, દેવકી પુત્ર માત્ર. એક જ દેવ, એનું નામ દેવકી પુત્ર. હા, વસુદેવના પુત્રને નહીં કહ્યા દેવકી પુત્ર એવ, માનો દીકરો છે. મામાં જે સ્વાભાવિકતા હોય સ્નેહની, એ સ્વાભાવિકતા સ્નેહની પ્રગટ કરવા માટે પધાર્યા, એટલે દેવકી પુત્ર એવ. અને જ્ઞાનની મુખ્યતા હોત તો વસુદેવ સુત એવ કહી દેત. પણ ભગવાને પોતે હાથે લખીને આપ્યું જગન્નાથજીએ, તેમાં દેવકી પુત્ર એવ કયા. હું દેવકી પુત્ર છું. દેવ ઓપ્યેકઃ દેવકી પુત્ર એવ. એક મત એવો છે, માતૃ નામના તો હીનતા. માના નામને કોઈને બતાવો, ઓળખાવો એટલે હીનતા કહેવાય. પિતાના નામે ઓળખાવો તો મધ્યમતા કહેવાય. પોતાના નામે ઓળખાવો તો ઉત્તમતા કહેવાય. ભગવાનને એવી ઉત્તમતા પણ પસંદ નહોતી, ભલે હું માના નામે ઓળખાતો હોઉં. ભારતીય સંસ્કૃતિ પિતાના નામે ઓળખાવાની છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ પિતાના નામે ઓળખાવાની છે, અને અહીંયા માના નામે ઓળખાવ્યા. એકો દેવ દેવકી પુત્ર એવ. એક જ દેવ, દેવકી પુત્ર. વસુદેવ પુત્ર કહે ને તો જ્ઞાનની મુખ્યતા થઈ જાય, અને દેવકી પુત્ર કહ્યા ને એટલે ભક્તિની મુખ્યતા બતાવી.
કારણ ભગવાન જ્ઞાનીઓ માટે પ્રગટ નથી થતા, ભક્તો માટે પ્રગટ થાય છે. કોઈ જ્ઞાની માટે અવતાર થયો હોય તો શોધી કાઢજો આખા ભાગવતમાંથી. અને ભાગવતમાંથી શું કરવા? અરહડે પુરાણોમાંથી. કોઈ જ્ઞાની માટે ભગવાનનો અવતાર થયો એવું નથી દેખાતું. હા, અવતાર કોને માટે થયો? ભક્તોને માટે. કૃષ્ણ બહુ મનગમતા ને જાણીતા સૌના. કૃષ્ણને પૂછો તમે કોને માટે પ્રગટ થયા? હા, શા માટે પ્રગટ થયા એવું નહીં હોય, એ તો ઋષિઓને ગંભીર પ્રશ્ન છે. એટલે પહેલા સ્કંદના પહેલા અધ્યાયમાં ઋષિઓ પ્રશ્ન પૂછે છે ને, વસુદેવસ્ય દેવક્યામ જાતો યસ્ય ચિકીર્ષયા. ભગવાન જે કરવાની ઈચ્છાથી પ્રગટ થયા હોય તે કહો. શું જાણો છો? તો ભગવાન શું કરવા ઈચ્છાથી પ્રગટ થયા ઋષિઓ નથી જાણતા. એની આપણે વિચારણા નથી કરતા. અત્યારે નાની વાત વિચારીએ, કોને માટે પ્રગટ થયા, શું કરવા, એ તો ગંભીર પ્રશ્ન છે. ઋષિઓ પૂછે છે અને સૂતને પણ બહુ સ્પષ્ટ ખબર નથી. હા, કારણ સૂત કદાચ પૂરેપૂરું નથી જાણતા. સુખદેવજી જાણે છે પૂરેપૂરું, વ્યાસજી જાણે છે થોડું, નારદજીએથી થોડું ને સૂતો વેદતી નવા. સૂત જાણે છે કે નહીં ખબર નથી. સૂત જેવા નૈમિષાલયના 88,000 ઋષિઓને કથા સંભળાવનારા, એને પણ એ સ્પષ્ટ ખબર નથી ભગવાન શું કરવાની ઈચ્છાથી પ્રગટ થયા. એટલે એમણે બહુ સાદી વાત કહી, ભગવાન ભુવો અહરત ભરમ. ભગવાને પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યો. હવે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે આ ભગવાન નહોતા પ્રગટ થયા. એ તો એક સામાન્ય કામ હતું. પ્રગટ થવાનું પ્રયોજન બહુ જુદું હતું. કુંતામાએ બતાવ્યું કૃષ્ણ અવતાર શા માટે થયો. જે સૂતને ખબર નથી ને એ કુંતાને ખબર છે. નૈમિષાલયના 88,000 ઋષિઓના વક્તા સૂત, એના કરતા કુંતાને વધારે ખબર છે ભગવાન શા માટે પ્રગટ થયા. નાનકડી એ કુંતામાં ડોશીમાં એને પૂછજો, જ્ઞાન માર્ગમાં એનું બિચારીનું કાંઈ સ્થાન પણ ના હોય, છતાં કુંતાને પેલા વક્તાના કરતા વધારે ખબર છે. સૂતને જે ખબર નથી. સૂત કહેતા હતા પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે ભગવાન આવ્યા, અને કુંતા કહે છે ના ના. તથા પરમહંસાનામ, પહેલો સ્કંદ 8મો અધ્યાય. તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યે મહી સ્ત્રિયા. ભક્તિ યોગના દાન માટે ભગવાન પ્રગટ થયા. હવે સાચું કહેજો, કુંતા અને સૂતની તુલના કરીએ તો કોણ આગળ કહેવાય? કુંતાજી આગળ છે. નૈમિષાલયના સમર્થ 88,000 ઋષિઓ, જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં પારંગત અથવા જ્ઞાન કર્મ અને ભક્તિના પ્રવર્તકો, એમના વક્તા તરીકે બેસનારમાં કયું જ્ઞાન નહીં હોય, અને છતાં એને જે ખબર નથી એ ખબર એક સામાન્ય સ્ત્રીને છે, કુંતાજીને છે. કો સૂતની મહત્તા કે કુંતાની? કોને કારણે? સૂતજીને ભાગવત આવડે છે, ભલે આવડતું હોય, એ કથા કરે છે, ભલે કરતા હોય, પણ વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એમનામાં નથી, જે કુંતામામાં ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. અને હા, કુંતા શાસ્ત્રોમાં એમ પ્રસિદ્ધ છે મર્યાદા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે, પુષ્ટિ ભક્તિનું નહીં. હા, મર્યાદા ભક્તિનું સ્વરૂપ. તો મર્યાદા ભક્તિ વાળાને ખબર છે કે ભગવાન શા માટે પ્રગટ થયા. અને જો મર્યાદા ભક્તિ વાળાને આટલી ખબર હોય ને, તો પુષ્ટિ ભક્તિ વાળાને ખબર હોય કે નહીં? ખબર નથી. આપણી કથાનો પ્રવાહ કેમ ચાલી રહ્યો છે, પણ આ અદભુત લીલા સમજો ભગવાનની. મર્યાદા ભક્તિ વાળા કહે છે તમે પરમહંસોને, મુનિઓને, નિર્મલ હૃદય વાળાઓને ભક્તિ દાન કરવા માટે પ્રગટ થયા છે. એનો અર્થ પરમહંસોને, મુનિઓને, નિર્મલ હૃદય વાળાઓને પણ ભક્તિ સુલભ નથી. ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ ભક્તિ દેવા ભગવાન અવતર્યા છે. અને એ ભક્તિનું સ્વરૂપ કુંતાજી એ કહે છે, આ પોતે કુંતાજી કે પરમહંસોને દુર્લભ છે ભક્તિ, અને ભક્તિ દેવા માટે ભગવાન અવતર્યા છે. પુષ્ટિ ભક્તિ વાળાને પૂછી જવું છે,
કોણ પુષ્ટિ ભક્તિ વાળા? પ્રસિદ્ધ છે ગોપીજન. પુષ્ટિ ભક્તિ તો પ્રવર્તન એમણે જગતમાં કર્યું. હા, ગોપીજનને પૂછો આ કૃષ્ણ કેમ પ્રગટ થયા? બસ તમને પુષ્ટિ ભક્તિનું સાચું સ્વરૂપ સમજાઈ જશે. તમને ખબર છે ગોપીજને કહેલું આ કોના માટે કૃષ્ણ પ્રગટ થયા? એમણે પરમહંસોને યાદ ન કર્યા, મુનિઓને યાદ ન કર્યા, પૃથ્વીના ભારને યાદ ન કર્યો. એ તો કે છે મહારાજ તમે અમારા માટે પ્રગટ થયા. આ પુષ્ટિ ભક્તિ. તમને આ ખબર નથી? બધાને આવડે છે પણ તમે બતાવતા નથી. હા, કહી દો તો હું જાણી જાઉં ને એટલે ને. તમને બધાને કંઠસ્થ છે આ તો. વ્રજવનૌકાસામ. પછી આગળ કેમ શું થયું? ગોપી ગીત છે આ. વ્રજવનૌકાસામ વ્યક્તિરંગતે વૃજિનહંત્રેલં વિશ્વમંગલમ ત્યજ મનાક્ષન સ્વસ્પૃહાત્મનમ સ્વજન રુદ્રજામ યન્નિષૂદનમ. કોને માટે પ્રગટ થયા? હે અંગ, એક એક શબ્દનો વિચાર કરો તો લાગે કે આ ભગવાનને શું સમજીને બેઠા જ બધા. તમે અમારું અંગ છો, અમે તમારા અંગ નહીં. અંગ મુખ્ય હોય કે અંગી? આપણા હાથ પગ એ બધું મળીને શરીર બને કે શરીરથી હાથ પગ બને? ધ્યાન રાખજો. હા, હાથ પગ બધું મળીને શરીર બને. તો શરીરને અનુકૂળ રીતે હાથ પગ વગેરે કામ કરતા હોય તો મુખ્યતા કોની કહેવાય? અંગની કે અંગીની? શરીરની કે શરીરના અવયવોની? અને આ ગોપીજન કે છે અમે તો શરીર છીએ અને તમે અમારા હાથ પગ જેવા છો. કોને? ભગવાનને કહે છે. જો ભગવાનને પણ ગૌણ કરી દેતા હોય, અંગી બનાવી દેતા, અંગ બનાવી દેતા હોય તો આ શ્રી પુષ્ટિ ભક્તો, શ્રી ગોપાંગનાઓ. આનું નામ પ્રેમ કહેવાય. અને પ્રેમમાં એટલું જ કહેવું હતું એમને, તમે બીજા જેને માટે આવ્યા હો, જે લોકો તમને જાણતા હોય, વર્ણવતા હોય, ભલે વર્ણવતા, મહારાજ ભલે સૂત કહેતા પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા આવ્યા, ભલે કુંતા કે છે પરમહંસો માટે આવ્યા, અમે તો કહીએ છીએ અમારે માટે આવ્યા. જે દિવસે આપણને લાગે કે ભગવાન મારે માટે આવ્યા એ દિવસે આપણે પુષ્ટિ ભક્તિમાં. અહો બકીયમ સ્તનકાલકોટમ જીગાંસયાપા યયદપ્યસાદ્વી લેભે ગતિંદા તૃચિતાં તતોન્યમ કામ વા દયાલું શરણં વ્રજેમ.